Hi everyone. I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here so that we may worship you, Lord. Thank you for making the coronavirus situation a little bit better in Sydney, and I pray for the countries that are still being greatly affected, that you'll be with them, Lord. I pray that during this worship we will open up our hearts, Lord, and we'll really praise you with our hearts, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, amen. Please stand. I need you. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith. Give me faith to trust what you say, that you're good.
He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. 예수 아름다우신 예수 아름다우신 위대하신 주님 부활의 주 어린 양 거룩과 공의 새벽별 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 만물이 주 경배해 아름다운
예수 아름다우신 예수 아름다우신 위대하신 주님 부활의 주 어린 양 거룩과 공의 새벽별 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 하늘 찬양해 모든 만물이 주 경배해 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 영원히 주 찬양 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 찬양 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해 아름답고 놀라우신 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 Just the voices 아름답고 놀라우신 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 We'll move on to the Jonah Salim sermon with the Apostles' Creed. On two, one, two. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고
장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르셔 전능하신 아버지 하나님 우편에 계시다가 거기로부터 살아난 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공로와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. Could Rudy come to pray for us, please? Let's pray. Dear God, thank you for this lovely day. Thank you for making sure that all of us are here safe and sound. And I hope that those who weren't able to come this week will be able to come next week. And I hope we get closer to you through this sermon and learn more about you. In the name of Jesus Christ, amen. I'll read today's passage. The Lord said to him, "Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you seek and will teach you what to say." Amen. 네, 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 네, 만나서 반갑습니다. 네. 우리가 캠프를 통해서 아주 좋은 시간이 되었던 것 같아요, 그렇죠? 네, 아주 좋은 시간 보내주셔서 감사하고 여러분들도 열심히 참여해 주셔서 너무나도 감사합니다. 그리고 수고해 주신 선생님들과 강사분들께 너무나도 감사드려요. 네, 그래서 여러분 성경 읽는 것이 좀 달라지셨는지 모르겠어요. 네, 좀 달라지셨길 간절히 바랍니다. 네, 오늘은 이제 또 출애굽기를 계속 이어서 하고 있습니다. 지난주에는 우리가 1장을 지지난주죠. 1장을 가지고 우리가 말씀을 나눴는데 거기에 히브리 산파들, midwives들이 나오죠. 네, 그 사람들이 하나님을 두려워하였으므로 하나님이 원하시는 일을 행하였어. 또 하나님께서 그들에게 복 주시는 이야기가 나옵니다. Fear God. 우리가 하나님을 두려워한다. 근데 단순히 우리가 지금 fear라는 단어를 우리가 평상시에 쓰는 것과는 다른 이야기라고 말씀드렸어요. 공경하는 거예요. 그러니까 awe하는 거예요. 하나님을 공경하고 그분을 사랑하기 때문에. 그래서 그분이 나에게 가장 the best influencer in the world 라는 뜻이에요. 그러니까 하나님이 조금이라도 싫어하실 것 같으면 내가 너무 싫은 거죠. 왜냐하면 나에게 가장 중요한 분이기 때문에. 바로 그것이 하나님 공경한다는 뜻이라고 여러분에게 말씀을 드렸어요. 잘 기억하고 계신지 모르겠습니다. 네, 그리고 여러분 하나님이 무엇보다도 우리를 너무나도 사랑하시기 때문에 나에게 그렇게 큰 인플루언서가 된 거잖아요. 그렇죠? 여러분 삶 속에서 그것을 늘 느끼면서 동행하는 여러분들이 되시기 간절히 바라요. 오늘은 이제 모세의 이야기로 넘어옵니다. 그래서 2장부터 4장까지를 제가 쭉 요약해서 한번 말씀을 해드리면서 하려고 합니다. 여러분 모세가 태어날 당시에 요셉이 그러니까 이야기인데요. 요셉이 총리가 되고 야곱과 그 아들들, 요셉이 야곱의 이제 막내 아들이죠. 요셉이 총리로 있는 이집트로 다 이사 와서 거기서 정착하고 살아요. 왜냐하면 가뭄도 너무 심했는데 아주 요셉이 지혜롭게 총리 일을 하면서 이집트에는 가뭄을 영향을 안 받았거든요. 그래서 풍족하니까 모두 글로 이사를 와가지고 거기에서 삽니다. 그래서 이스라엘 백성이 아주 오랫동안 이집트에 정착하면서 큰 민족이 되어가고 있는 중이에요. 근데 요셉에 대해서 모르는 어떤 왕이 이제 왕이 됩니다. 그 왕이 이집트의 왕이 되면서 이스라엘 사람들이 이집트 사람들보다 너무 많아지니까 겁이 나기 시작한 거예요. 그죠? 그래서 반란이라도 일으키면 이집트가 이스라엘 왕국으로 바뀌겠구나. 그래서 이집트 사람을 보호하기 위해서 이스라엘 민족을 탄압하기 시작합니다. 그러니까 persecute하기 시작해요.
그때부터 이집트 사람들은 이스라엘 사람들을 박해하는데 어떤 일을 주로 시키냐면 다른 일 못하게 하고 제일 힘든 일만 이스라엘 사람들한테 맡겨요. 농사일, 막 밭 깔고 막 하는 일, 그 다음에 성벽을 짓는 일, 그 다음에 벽돌 만드는 일, 이런 걸 시킵니다. 그리고 이집트 사람을 옵서버로 두고 이스라엘 사람들을 관리하게 만들어요. 그래갖고 일을 잘 못하면 막 혼내고 때리고 막 이런 일이 벌어집니다. 아주 심한 노동 때문에 이 레이버가 너무 힘드니까 이스라엘 사람들이 막 너무 괴로워해요. 그래서 하나님한테 계속 기도합니다. 너무 괴로워요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이런 괴로운 상황에서도 하나님께서 계속 복을 주셔가지고 이스라엘 민족이 점점 더 늘어나요. 힘들면 이 사람들이 이렇게 더 안 늘어날 줄 알고 이집트 왕은 그렇게 힘든 일을 시켰는데 오히려 더 민족이 늘어납니다. 그러니까 이스라엘 왕이 이집트 왕이 이걸로 안 되겠다 그래서 무슨 일을 하냐면 그 1장에 그 이야기가 나오죠. 이스라엘 산파들 미드와이프스를 불러가지고 아들이 태어나면 다 죽여라 이렇게 했어요. 근데 이 이스라엘 산파들이 아이들이 태어났는데 죽였어요, 안 죽였어요? 우리 지난 설교가 그거죠. 안 죽였어요. 하나님을 두려워함으로 이 사람들이 아이들을 죽이지 않고 살려줬어요. 그러니까 이제 더 불어나잖아요, 그죠? 그러니까 이 왕이 도저히 안 되겠다. 그래서 이제 이집트에 선포합니다. 이스라엘 아이가 태어나면 아들이 태어나면 다 죽이라고. 그렇게 선포하고 그때에 모세가 태어나요. 그렇죠? 네, 이때 모세가 태어나요. 여러분 생각해 보십시오. 자기 아이가 태어났는데 얼마나 예쁘겠어요. 네? 여러분 생각해 보세요. 아이들 보면 안 예쁘세요? 강아지 새끼만 봐도 고양이 새끼만 봐도 귀여운데 저는 요즘 이제 할아버지가 될 때가 가까워서 그런지 지나가다가 아기만 보면 막 미칠 것 같아요. 막 이렇게 저 안에 있는 모든 오organ들이 다 그 멜트다운 되는 것 같아요. 그래서 흐물흐물해지는 것 같이 막 너무 이쁜데 여러분 자기 새끼가 태어났는데 어떻겠어요? 근데 그 새끼가 태어나면 지금 뭐 욕하는 거 아니에요? 그 아이가 태어나면 죽여야 된다고 생각해 보세요. 이 비극은 말로 못할 비극이에요. 거기에 이제 모세가 태어났는데 모세가 또 유독 너무 예뻤대요. 뭐 잘생겼다고 나오는데 그냥 예쁜 아기가 태어난 거죠. 그래서 안 죽이고 키워요. 근데 이제 아이가 점점 자랄수록 울음소리도 커지잖아요. 응애 이렇게 하다가 응애 이렇게 운단 말이죠. 그러니까 이제 들키게 생겼으니까 모세를 우리가 잘 아는 것처럼 강물에 띄어 보내죠. 갈대 상자를 만들어서 강물에 띄어 보냅니다. 마침 이집트 공주가 목욕하러 나왔다가 그것을 봐요. 많은 사람들이 아주 계획적으로 흘려보냈다라고 말을 해요. 그랬을 것 같아요. 네. 그래서 공주가 좀 착한 것도 소문이 좀 났겠죠, 그 나라에. 그래서 야, 공주가 이 아이를 보면 이렇게 이쁜 아이를 보면 아마 좀 살려줄 것 같다라는 생각에 계획적으로 아마 한 것 같아요. 제 생각에도 그래요. 어떻게 그렇게 딱딱딱 왔겠어요. 아주 이 모세 엄마하고 이 누나가 굉장히 머리가 좋은 것 같아요. 그래서 마침 목욕하러 나온 공주가 모세를 발견하고 어머 애기네 너무 이쁘다 이렇게 하니까 그때 모세 누나가 짠 하고 나타나서 젖 먹일 사람 필요하지 않아요? 이렇게 한 거예요. 그죠? 이게 다 계획적인 것 같아요. 아주 머리가 좋아요. 그래서 누굴 데리고 가냐면 모세 엄마를 유모로 데리고 가요. 내니로. 그죠? 네, 그래서 모세가 사실 엄마 손에 크게 됩니다. 네, 아주 그런 이야기예요. 모세는 자기가 히브리 사람인 거 알고 컸어요. 그죠? 이집트 사람이라고 큰 게 아니에요. 네, 공주가 모세를 했을 때도 이렇게 나와요. 이스라엘 아이구나라고 나와요. 네, 분명히 알았어요. 자기가 아마 외모로 봤을 때도 구분이 확연히 되었을 수도 있어요. 그죠? 그래서 이스라엘 아이인 걸 분명히 알고 컸을 거고 엄마가 유모로 키웠기 때문에 분명히 그 하나님에 대한 이야기들을 많이 했을 거예요. 그래서 하나님에 대해서 분명히 알고 있었을 거고 이스라엘 민족의 한 명으로 하나님의 이야기를 듣고 컸을 겁니다. 네, 그래서 제가 확신할 수 있을 것 같아요. 모세가 하루는 다 커가지고 나왔는데 이집트 사람이 이스라엘 사람을 일을 안 한다고 그랬는지 하여튼 때리고 있는 걸 봤어요. 참을 수가 없는 거예요. 그래서 가서
그냥 참을 수 없어서 훅 나간 게 아니에요. 여기 뭐라고 나오냐면 사람이 없는 것을 확인하고 이집트 사람을 때려 죽였다고 나와요. 계획적으로 살인한 거죠. 그죠? 네. 아주 이스라엘 백성들이 너무 힘들게 사는 것을 아마 이 모세가 굉장히 힘들어했던 것으로 생각이 들어요. 그러니까 이게 참다가 도저히 안 되겠다 하니까 이런 사람이 없는 걸 확인하고 이런 행동을 했지 않았을까 싶어요. 그리고 모래 속에 묻어버렸다고 나옵니다. 굉장히 무서운 얘기예요. 동족끼리 이 동족끼리 당하는 것을 막 두고 볼 수가 없을 정도로 아마 이스라엘 민족들을 사랑하는 마음들이 있었던 것 같아요. 아마 엄마의 교육의 영향이었던 것 같아요. 여러분 이런 생각을 쫙 해보세요. 자기 동족이 태어나면 다 죽고 맨날 그 힘든 일만 하고 매 맞고 그런데 나는 지금 왕자로 크고 얼마나 힘들겠어요. 그러면서 엄마는 너 하나님을 기억해야 된다. 하나님은 위대하신 분이다. 우리 민족의 하나님이시다. 계속 이런 이야기를 듣고 자랐으니까 말이죠. 어느 날 또 나갔는데 이스라엘 백성끼리 싸우는 걸 봤어요. 왜 백성끼리 싸우냐고 그러면서 잘못한 사람을 막 나무랬어요. 근데 그 잘못한 사람이 너 이집트 사람도 죽이더니 나까지 죽이려고 그러냐 그러는 거예요. 너 그거 어떻게 알았어? 나 아무도 안 본 줄 알았는데. 그러면서 이제 모세가 벌벌벌 떨기 시작해요. 이거 본 사람이 한두 명이 아닌 거 아니야? 내가 살인자인 걸 모두가 아는 거 아니야? 하면서 막 두려워하기 시작했어요. 그런데 그 소문이 계속 나서 결국 이집트의 왕의 귀에까지 들어갔어요. 그래서 바로가 야 모세를 이제 잡아 죽여야 되겠다. 벌을 줘야 되겠다라고 생각하기 시작했어요. 그러니까 이제 모세가 도망을 갑니다. 어디로? 광야로 도망가요. 도망가서 거기서 무슨 일이 있어서 어떤 여자를 만나서 결혼하고 그냥 목동으로 살기 시작했어요. 그리고 세월이 흘러서 모세를 죽이려고 했던 왕도 죽습니다. 이스라엘 백성은 이제 너무 힘든 이것들이 계속되니까 하나님께 대해서 막 울부짖어요. 나 진짜 도저히 살 수 없습니다. 완전 지옥 같아요. 희망도 없어요. 애가 태어나도 죽죠. 태어나봤자 결국은 다 노동하죠. 남자애는 더 없으니까 내 할 일은 더 많아지죠. 왜냐하면 더 젊은 애들이 올라오면 모르겠는데 내가 늙었는데 이제 어린 애들이 없으니까 계속 일해야 되니까 희망이 없어요. 이스라엘 민족에게 지옥이에요. 지옥. 이런 지옥이 있을까요? 탈출할 방법도 없고 싸울 힘도 없고 일어나면 노동만 해야 되고 지옥 같은 이 상황을 사니까 기도 소리가 정말 커졌어요. cry out이라고 돼 있어요. 하나님이 그걸 들으십니다. 여러분 삶은 어떠세요? 여러분은 언제 기도가 점점 커지세요? 저는 이걸 보면서 왜 사람들은 지옥을 경험해야 이렇게 하나님께 기도를 할까? 편안할 때 왜 기도하지 않을까? 딱 이유는 하나밖에 없는 것 같아요. 내가 갖고 싶은 거 다 갖고 얻을 거 다 얻으면 하나님은 필요 없는 게 우리의 특성 같아요. 우리가 진짜 필요한 게 있고 얻고 싶은 게 있을 때, 그런데 내 힘으로 막 도저히 못 가질 때는 하나님 찾아요. 왜 이렇게 못된 습성을 갖고 있을까요? 우리들은 그런 부분에서 제 자신을 회개하게 됩니다. 여러분은 어떠신지 한번 보십시오. 그러면서 이제 모세와 하나님의 만나는 이야기로 진행이 됩니다. 자, 이제 여기서부터 또 말씀을 읽으면서 우리가 보도록 하겠습니다. 우리 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다. 하나님, 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다. 성령님, 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 네, 23절부터 25절 2장입니다. 2장의 23, 24, 25절을 우리 회장님의 목소리로 들어보도록 하겠습니다. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. 막 groan하고 cry out for help 했어요.
너무 힘들어갖고 막 네, 정말 이 말에도 느껴지죠. 여러분 제가 빨간 글씨로 쳐놓은 것들을 보세요. 해놓은 것들을. 여러분 우리가 cry out for help 하면 하나님께 반드시 이게 상납된다, 연락된다는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분 우리의 정말 필요할 때만 찾는 그런 이기적인 모습의 기도일지라도 하나님께서 들으세요. 저는 하나님의 그 자비하심과 그 사랑과 그 따뜻한 그 선하심이 너무 큰 것 같아요. 특히 이렇게 이기적인데도 하나님 그래도 들으신다는 거. 오늘 말씀을 통해서 증명하고 있어요. 하나님이 들으시고요. 그다음 뭘 기억하시냐면 아유 이 이기적인 놈들 지네 필요할 때만 찾네가 아니라 이 기도 소리를 들으시고 하나님께서 뭘 기억하세요? 자신이 우리에게 했던 약속을 기억하신다는 거예요. 여기서부터 벌써 은혜가 저는 물밀듯이 밀려옵니다. 아무리 이기적으로 기도해도 아무리 내가 필요할 때만 정말 하나님 찾는 여러분 사람들 사이에서도요 그런 사람들 관계가 끊어질 정도로 싫어해요. 사람들도. 저도 저 필요할 때만 찾는 사람들 제가 전도사니까 참지 제가 전도사 아니었으면 안 참을 것 같아요. 그냥 관계 딱 끊어버려. 야 연락하지 마 너. 진짜 이기적인 사람이야 너는. 그러고 싶을 정도예요. 사람들 사이에서도 그런 사람들 별로 보기 싫어요. 그런데 여러분 하나님이 그럴 때 진짜 이기적인 놈 이렇게 하는 게 아니라 뭘 기억하신다고요? 자기가 약속하신 걸 기억하신다는 거예요. 내가 너에게 복 주겠다. 내가 너희들을 이 세상의 모래알처럼 많아지게 하겠다. 내가 너희를 구원하겠다 하신 약속을 기억하신다는 거예요. 여러분 여기서 우리의 하나님의 아주 거룩한 신실하심을 볼 수가 있어요. 너무너무 아름다운 분인 거 알 수 있어요. 그러면서 이 약속을 기억하시고 어떻게 해요? 우리를 look down 하시고 그다음에 concerned about 하신다는 거예요. 우리를 걱정하시고 케어하시고 보살피신다는 거예요. 이 이야기 시작이 벌써 은혜로 시작합니다. 여러분 기도가 이런 힘을 갖고 있어요. 여러분 우리 캠프에서 마지막 날 뭘 배웠어요? 기도에 대해서 배웠잖아요. 기도는 기본적으로 커뮤니케이션이에요. 여러분 커뮤니케이션은 반드시 이 세 가지의 엘리먼트가 필요해요. three elements가 필요해요. 뭐냐면 first는 sender예요. 근데 sender가 뭘 send해요? 메시지를 send해요. 누구한테? receiver한테. 여러분은 sender도 되고 receiver도 돼요. 일방적으로 하는 거는 커뮤니케이션이 아니에요. 여러분이 sender가 돼서 메시지를 보내면 하나님이 receiver가 돼서 받으신 다음에 하나님이 다시 메시지를 우리에게 send하세요. 이게 양쪽에서 일어나는 걸 커뮤니케이션이라고 불러요. 그죠? 근데 우리는 어떤 커뮤니케이션만 해봤냐면 반쪽만 했어요. 우리의 메시지는 계속 보내는데 하나님의 메시지 말씀은 잘 안 들어요. 그죠? 우리의 모습이에요. 이스라엘 백성도 마찬가지예요. 하나님의 말씀은 잘 안 듣고 자기가 필요할 때만 cry out 해요. 그 역사를 보면 그래요. 인간들이 그래요. 그런데도 불구하고 여러분 이 기도가 얼마나 능력이 있냐면 하나님께서 우리를 사랑하시는 그것에 힘입어 하나님께서 들으시고 우리에게 하나님의 약속을 이행하신다는 거예요. 이 기도는 놀라운 힘이 있어요. 왜? 하나님께서 거룩하시기 때문에. 우리의 힘으로 이 기도가 능력 있는 게 아니에요. 너무나도 놀라운 거예요. 여러분 이 기도를 끊임없이 하시는 여러분들 되시기 바라요. 그리고 기도는 커뮤니케이션이니까 반드시 하나님의 말씀도 들으시는 여러분들 되시기 바라요. 네, 간절히 바랍니다. 오늘 말씀에서도 이스라엘 백성들이 자신의 고통에 대해서 막 울부짖습니다. 막 울어요. 그리고 막 소리쳐요. 너무 감동적인 것은 여러분 이 이스라엘의 역사가 이 이기적인 사람들의 울부짖음으로 그리고 하나님 그 거룩하신 하나님께서 들으심으로 시작했다는 거예요. 기도로 시작됐다는 거예요. 그리고 그러한 기도를 하나님께서 얼마나 잘 들으시는지 2장 마지막에 나옵니다.
여러분 자신의 자녀를 죽여야만 하는 이 아주 지옥 같은 상황에 기도밖에 할 수 없는 인간들이 기도를 하는데 하나님께서 들으시면서 자기가 약속하신 것을 기억하시고 우리의 기도를 들으시고 우리를 케어하신다는 거예요. 하나님의 신실하심을 볼 수가 있어요. 자, 이제 3장 4절로 넘어가겠습니다. 3장 4절 한번 보도록 하겠습니다. God called to him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, Here I am. 여러분 이 기도를 들으시고 하나님께서 첫 번째로 한 행동이 뭐냐면 모세에게 찾아가십니다. 모세에게 나타나세요. 어떻게 나타나셨냐면 나무가 불이 붙었는데 나무가 타지는 않아요. 여러분 불이 붙으면 불장난 해보신 분들은 알 거예요. 휴지에 불을 붙이잖아요. 그럼 휴지가 어떻게 돼요? 없어져요. 애쉬로 바뀌죠. 그런데 이 나무는 불을 분명히 붙었는데 타서 없어지지 않았어요. 하나님이 그런 모습으로 나타나셨다는 거예요. 그러면서 모세야 모세야 하고 불러요. 모세가 대답합니다. 제가 여기 있습니다 하고 대답합니다. 정말 놀라운 장면이에요. 여러분 모세가 하나님을 찾았어요? 하나님이 모세를 찾았어요? 네? 모세는 여러분 성경 읽어보시면 그냥 동물들 밥 먹이러 이렇게 돌아다니고 있는 목동이를 하고 있었던 거예요. 누가 찾아오셨어요? 여러분 모든 성경에 보시면요, 여러분 인생을 보시면요, 여러분 내 인생을 보면요, 우리가 착각하지 말아야 될 것 딱 하나가 있어요. 하나님이 찾아오신다는 거예요. 우리가 하나님을 찾아서 뭐가 된 게 아니에요. 항상 하나님이 찾아오세요. 여러분 그분이 위대하신 분이고 그분이 만왕의 왕이신데도 불구하고 자존심이고 뭐가 없어요. 항상 하나님이 먼저 찾아오세요. 우리가 죄를 짓고 난리를 치고 하나님 막 필요할 때 찾다가 결국은 다시 막 세상에 돌아가서 막 쾌락을 즐기고 있을 때도 하나님이 찾아오세요. 너무 놀라워요. 오늘도 역시 이 이야기도 하나님께서 모세를 먼저 찾아오십니다. 여러분 우리가 믿음도 신앙도 내가 가진 것으로 생각할 때가 너무나 많아요. 신앙생활도 자기가 정해놓고 이렇게 해야 진짜 신앙생활이지 하고 살아요. 남을 보고도 저건 신앙생활이 아니지 라고 하나님보다 내가 더 잘하는 척하고 살아요. 우리는 신앙생활 자체가 뭔지도 모르고 하는 걸지도 몰라요. 여러분 어떻게 행동해야 되는지를 배우는 게 신앙생활입니까? 하나님께서 말씀하신 성경을 더 많이 알고 행동하면 그게 신앙생활일까요? 여러분 거기서 가장 중요한 게 빠지면 신앙생활이 아니에요. 뭐냐면 우리는 온전히 완벽하게 하나님 은혜로 이 자리에 서 있다는 거예요. 이 시작이 하나님이 먼저 찾아오셔서 시작됐다는 거예요. 우리가 내세울 게 단 하나도 없다는 거예요. 우리가 행위로 구원을 얻는 게 아니에요. 말씀을 지키기 때문에 구원을 얻는 게 아니라고요. 하나님을 만난 것 자체가 하나님께서 우리를 사랑하셔서 찾아오셨기 때문에 이 구원이 시작됐다는 걸 여러분 잊지 마십시오. 하나님께서 우리를 사랑하신 것 때문에 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 인해서 우리가 이 자리에 서 있다는 것을 잊지 마십시오. 우리는 단 하나도 자랑할 것이 없다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 온전히 모든 것이 하나님 은혜로 인함이라는 것을 잊지 마십시오. 그것을 알아가는 것이 신앙생활이에요. 이것도 내가 이룬 것이 아니구나. 하나님 은혜로 되었구나. 이것도 내가 막 성경 말씀 외우고 막 사람들이 칭찬하고 그래서 신앙생활 잘하는 줄 알고 있다가 하나님 은혜 없이는 아무것도 아니었구나라는 것을 아는 것이 신앙생활이에요. 단 하나도 내 의로 이루어진 것이 없구나. 그것을 알아가는 것이 신앙생활이에요. 그래서 온전하게 예수 그리스도만 영광 받으시는 것이 신앙생활이에요. 그것의 기초는 우리가 하나님 은혜 가운데 서 있다는 것을 아는 거기로부터 시작한다는 것을 잊지 마십시오.
모든 것이 하나님으로부터 시작되었습니다. 여러분 그것을 잊지 않은 여러분들 되시기 바랍니다. 네, 또 출애굽기 3장 10절부터 12절을 읽어보도록 하겠습니다. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. 네, 이제 하나님께서 모세를 찾아오신 다음에 대화가 시작돼요. 우리는 이것을 하나님은 이때는 모세는 하나님을 불로써 보고 직접 귀로 듣는 대화를 하지만 우리는 말씀으로 듣는 기도를 합니다. 우리는 기도를 하고 말씀을 듣는 기도를 하죠. 사실 다 기도예요. 기도의 영역으로 이것을 이해하시기 바랍니다. 진짜 소통하는 기도의 모습이에요. 여러분 하나님께서 이제 제일 처음에 찾아오셔서 모세를 부른 다음에 뭘 하십니까? 자기를 소개하세요. 너의 조상의 하나님이다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 하고 하나님 자신을 소개하세요. 여러분 이렇게 예의 바른 분을 본 적 있나요? 네? 여러분 누군가 처음 만났을 때 자기를 소개하는 것처럼 아주 정중한 예의예요. 그죠? 하나님이 이렇게 멋있는 신사세요. 여러분이 하나님 자녀이면 우리가 하나님을 닮습니다. 여러분 구원 받은 사람들은 예수를 닮아가는 성품의 그 journey를 시작한 사람들이에요. 그러면서 여러분 우리 안에 무엇이 나와요? 예수 그리스도의 성품이 나오기 시작해요. 그 중에 하나가 바로 남을 귀하게 여기는 예의가 나와요. 여러분 예수 잘 믿는데 성품이 안 변하는 일은 없어요. 예수 안 믿는데 계속 예의 없는 건 없습니다. 그렇다고 예의 없는 사람을 막 뭐라고 그러는 얘기가 아니에요. 예수를 믿기 시작하면요 우리 안에 무슨 변화가 일어나면 하나님이 창조하신 사람들에 대한 소중히 여기는 마음들이 일어나기 시작해요. 왜냐하면 그분이 나에게 너무 귀하니까. 나에게 가장 중요한 분이 창조하신 세상, 창조하신 사람들 거기다가 너무나도 사랑해서 아들까지 내어주시면서 사랑한 그 사람들에 대한 존귀한 마음들이 일어나기 시작해요. 그것의 표현이 예의로 일어나게 돼 있어요. 여러분 하나님을 닮아간다는 것은 우리 안에 남을 소중히 여기는 마음을 표현하는 예의로 일어나는 것도 잊지 않으시기 바랍니다. 성품이 먼저 일어납니다. 하나님께서 우리를 얼마나 존귀하게 여기시는지 바로 이렇게 증거로 나와 있는 거예요. 그분이 그 위대한 분이 자신을 먼저 소개하세요. 그리고는 하나님께서 모세를 찾아온 이유를 먼저 설명하십니다. 네. 기도를 들으셨고 하나님께서는 이스라엘 백성의 기도를 들으시고 이집트로부터 백성을 구원하기로 결정하셨고 모세에게 하나님의 미션을 가지고 이스라엘 장로들에게 가서 말하고 그 이스라엘 백성을 데리고 나오라는 미션을 주세요. 그 이스라엘 장로들과 함께 이집트 왕을 찾아가서 말하라고. 무슨 말을 하냐면 내가 이스라엘 백성하고 3일 길을 광야로 걸어가서 하나님께 예배하고 오겠습니다 라는 부탁을 그래서 허락해 주십시오. 이스라엘 백성을 데리고 광야로 나가는 것을 허락해 주십시오. 아예 떠난다는 얘기가 아니에요. 그렇게 말하라고 하나님께서 말씀하세요. 근데 하나님이 뭐라고 그러시면 이집트 왕이 절대 허락해 주지 않을 거야. 그렇게 말씀하세요. 네, 바로 허락하지 않을 거라고 말씀까지 하세요. 보통 미션이 아니에요. 그러면서 12절 말씀을 보면 이스라엘 백성을 데리고 나와서 이 산에서 예배하게 될 때 하나님이 모세를 보냈다는 증거가 될 거라고 말씀하십니다. 여러분 이 그림을 한번 이렇게 한번 이해해 보세요. 우리가 구원을 받았어요. 하나님께서 우리에게 명령하세요. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 세례를 주고 하나님의 나라를 선포하라. 그래서 그렇게 선포를 했어요. 하나님 말씀을 가지고 네, 제가 하나님의 나라를 최고로 생각하기 때문에 하나님의 말씀을 듣고 가겠습니다. 그래서 가서 세상으로 가서 예수를 믿으십시오. 그분만이
우리의 진정한 왕이십니다. 그렇게 얘기하고 그것을 받아들인 사람들과 나와서 하나님 전에 와서 함께 예배 드릴 때, 여러분 그때 우리가 하나님께 보낸 바 되었다는 것을 이 세상이 알게 된다고요. 아주 놀라운 이야기가 아닐 수 없어요. 하나님께서 찾아오셔서 자신을 소개하시고 찾아온 이유를 설명하시고 미션을 주시는데 Now go 합니다. I'm sending you 라고 말씀하세요. 내 백성을 데리고 와. 하나님 나라를 선포해. 하나님께서 너희를 구원하시겠다고 말해. 우리도 우리를 찾아오신 하나님을 만나고 하나님께서 보낸 사람들을 통해서 하나님의 말씀을 듣고 이 자리에 나와서 함께 예배드리고 있어요. 우리는 알아요. 그때 그 복음을 외쳤던 분들이 하나님께서 보내신 분들이라는 것을. 여러분 이 이야기가 지금 이 성경 말씀에 써져 있는 거예요. 그러면서 예수님께서도 여러분 말씀하신 거하고 오버랩돼요. 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 Go라고 말해요. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 나라를 전하라고 말씀하세요. 바로 하나님의 사랑을 전하라는 거예요. 하나님께서 예수님께서 가르치신 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 말씀하시는 거예요. 여러분 그리고 그들과 하나님의 은혜에 대해서 진리를 알게 된 그 은혜에 대해서 감사할 때 우리가 한 일이 하나님의 뜻임을 모두가 알게 될 것이라는 말씀이 오늘 적혀 있는 거예요. 여러분이 예수 그리스도의 복음을 들어 예수를 믿음으로 구원을 받은 그 은혜를 누렸습니까, 여러분? 여러분 예수를 왕으로 선포하셨습니까? 예수님을 믿는 분들이십니까? 자, 그러면 하나님께서 여러분들에게 지금 이 시간 명령하고 계십니다. Go and bring my people back to here. 라고 명령하고 계심을 잊지 마십시오. 네, 또 창세기 3장 11절부터 11, 12, 13, 14를 한번 보도록 하겠는데요. 여러분 이제 이 대화가 시작되는데 뭐라고 이제 모세가 하는지 한번 보십시오. 제가 뭐라고 감히 바로에게 가서 이스라엘 자손을 이집트에서 끌어내겠습니까? 하나님이 가라고 그러니까 모세가 이렇게 얘기해요. 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? I will be with you. 걱정하지 마. 내가 너와 함께 할게. 그랬더니 Then what shall I tell them? 뭐라고 말해요? 하나님이 누구라고 뭐라고 말해요? 그랬더니 I am who I am 이라고 말하라고. 내가 너 보냈다라고 말하고 하나님이 또 말씀하세요. 그들이 나를 믿지 않고 내가 하나님이 보냈다는 것을 믿지 않으면 어떻게 합니까? 하면서 계속 모세는 핑계를 대고 하나님께서 모세에게 너와 함께 하겠다 이렇게 말하면 돼. 내가 너에게 능력을 줄게 라고 계속 말씀하세요. 하나님의 이름을 물으면 뭐라고 합니까? 사람들이 안 믿고 하나님은 나한테 나타나는 것이 아니라 너 혼자 생각이야 라고 말하면 어떻게 합니까? 그러니까 하나님이 어떻게 하십니까? 지팡이가 뱀으로 변하는 것도 보여주시고 모세의 손에 피부병이 일어나는 것도 보여주세요. 그랬더니 모세가 나는 말재주가 없고요 혀가 막 둔해서 말을 잘 못해요. 그러니까 걱정 마. 아론을 보내줄게. 아론하고 같이 가. 여러분 이 장면들을 보면서 어떤 생각이 드세요? 여러분? 내 모습도 보이지 않아요? 하나님 저 못하겠어요. 저는 못하겠어요. 근데 하나님 말씀은 I'll be with you. I'll give you the strength. The strength comes from me, not from you. Don't worry. 아무것도 걱정하지 마. 그러면서 세상을 봐. 저 새들을 봐. 저 새가 어떻게 사니? 내가 다 지금 이 만물을 케어하고 있지 않니? 근데 너는 내 아들이야. 내 딸이야. 왜 걱정해? 걱정하지 마. 내가 다 해줄게. 라고 말씀하시지 않습니까? 모세가
하나님을 눈앞에 두고 하나님 목소리를 들으면서도 하나님이 능력 주신다는 말을 못 믿어요. 여러분 우리가 가끔 되는 핑계가 하나 있어요. 하나님 내 눈앞에 나타나면 내가 믿을 것 같은데, 내가 하나님 말씀을 내 귀로 똑똑히 들으면 믿을 것 같은데, 그렇지 않아요, 여러분. 제가 사실 초등학교 4학년 때 예수님을 두 눈으로 봤어요. 예수님이 제 앞에 나타나신 걸 제 두 눈으로 봤어요. 근데 저 혼자 본 게 아니라 그날 제가 이제 침례교회 다녔는데 세례 받는 날인데 여러 명이 같이 봤어요. 여러분, 제가 예수님을 봤어요. 근데 제 믿음이 되게 뛰어난 줄 아십니까? 안 그래요. 지금 잘 안 믿어져요, 제가 예수님을 봤다는 것을. 그냥 비슷하게 생긴 걸 본 거 아닐까? 라는 생각이 들 정도예요. 여러분, 예수님을 본다고 우리 믿음이 강해지는 게 아니에요. 근데 우리 믿음이 언제 강해지는지 아세요? 여기 해답이 나와 있어요. 하나님이 모세를 믿게 설득하고 계세요. 어떤 경험을 해서 내가 스스로 믿음을 가지는 게 아니라는 증명이에요. 하나님이 모세를 믿음을 갖도록 한마디 한마디 설득하고 계세요. 포스하는 게 아니에요. 믿어! 하는 게 아니에요. 로지컬리 설득하고 있어요. 이모셔널리 설득하고 있어요. 하나님의 능력까지, 기적까지 보여주면서 설득하고 있어요. 모든 방법을 다해서 우리를 믿게 하고 계세요. 여러분, 믿음도 우리가 자랑할 수 있는 게 아니에요. 모든 것이 하나님으로부터 왔다는 것, 증거가 바로 여기 있습니다. 우리가 하나님 앞에, 하나님 저는 구원받아서 너무 기뻐요. 하나님 저를 찾아와 주셔서 너무 기뻐요. 내가 하나님 정말 교회에서 하나님 예배할 수 있게 돼서 너무 기뻐요 라고 기쁨을 이야기하면서 또 하나 우리가 이야기할 것은, 하나님께 찬양 드려야 될 것은, 하나님 믿음 주셔서 너무 감사해요. 내가 스스로 가진 게 아니에요. 이렇게 예의 바르고 인격적인 하나님 여러분 모습이 바로 이 출애굽기 창세기 다음에 바로 나오고 계세요. 얼마나 위대한 분이 하나하나 아이들에게 설명하듯이 설명하며 하고 계십니까, 여러분? 여러분 믿음이 없다고 여러분 벌 받은 적 있으세요? 한 번도 없어요. 끝까지 기다려주시고 선생님을 보내주시고 부모님을 보내주시고 전도사님을 보내주시고 목사님을 보내주셔서 하나하나 인격적으로 여러분의 믿음을 위해서 하나하나 설명하고 계세요. 지금도. 여러분 교회 나와서 여러분 혼나십니까? 존다고 혼나십니까? 말씀 똑바로 안 들었다고 막 어떻게 돼요? 그럼에도 불구하고 매주 여러분은 믿음을 위해서 하나하나 설명하고 계시다고요. 하나님께서 이 거대한 교회를 운행하시면서 여러분 감사함이 넘칠 수밖에 없어요. 우리의 신앙생활이라는 것이. 여러분 확실히 고백하십시오. 믿음은 하나님이 주십니다. 그분이 찾아오셔서 그분의 모든 인격을 다해서 우리에게 믿음을 주세요. 우리는 늘 믿음이 부족해요. 하지만 여러분 걱정 마십시오. 기도하십시오, 여러분. 이 대화가 기도의 기본이에요. 모세같이 솔직하게 말하면 돼요. 하나님, 나 말 못해요. 하나님, 내 믿음이 없어요. 하나님, 저 가기 싫어요. 그런데 그 말을 하나님께 하시면 돼요, 여러분. 그러면 하나님께서 그러지! 그렇게 하시는 게 아니라 성규야, 이런 방법을 써보면 어떨까? 성규야, 걱정 마. 내가 힘줄게. 성규야, 즐거운 일이 있을 거야. 신나는 일이 벌어질 거야. 하나님께서 모든 방법을 다해서 우리 마음에 쏙 드는 방법을 제시하시면서 우리의 믿음을 키워주실 것이에요. 무엇을 통해 이 일이 일어납니까? 바로 기도함으로 일어나요. 하나님께 여러분 나아가십시오. 기도는 말씀과 함께 반드시 같이 일어나야 돼요. 여러분 지금 모세가 하나님의 말씀을 듣고
리플라이하고 있다는 걸 잊지 마십시오. 우리의 기도가 우리가 원하는 걸 줄줄줄 외우는 것을 멈추면 안 돼요. 하나님께서 하시는 말씀을 여러분 보고 그 다음에 다시 여러분 리플라이 하셔야 돼요. 기도로. 여러분 그것을 함께 할 수 있는 사람을 이 교회를 통해서 공동체를 붙여주셨다는 것도 잊지 마십시오. 여러분 혼자 기도하기가 힘드십니까? 함께 하십시오. 여러분 우리가 할 수 있는 모든 방법을 동원해서 하나님께 리플라이 하십시오. 기도하십시오. 여러분 그런 사람들 되시길 바랍니다. 그러면서 오늘 말씀에 이르러요. 창세기 4장 11절 12절을 읽어보도록 하십시오. 읽어주십시오. The Lord said to him, Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. 네, 여러분 하나님께서 우리에게 믿음 주십니다. 누가 너희를 만들었느냐? 누가 이 세상을 만들었느냐? 여러분 입으로 대답해 보세요. 누가 여러분을 창조하셨어요? 여러분 입으로 대답해 보세요. 누가 여러분을 창조하셨어요? 네? 누가 여러분을 창조하셨어요? 누가 이 세상을 만드셨습니까? 여러분에게 입을 만들어 주신 분이 누구세요? 여러분에게 두 다리를 주신 분이 누구세요? 여러분에게 그 지혜를 주신 분이 누구세요? 여러분의 그 아름다운 외모를 주신 분이 누구세요? 여러분 믿음이 약해져서 힘들고 지칠 때 하나님 말씀이 무엇인지 알지만 우리가 도저히 행할 수가 없을 때 하나님 말씀대로 살고 싶지만 너무 잘 안 될 때 여러분 이걸 기억하셔야 돼요. 누가 이 세상을 창조하셨습니까? 우리에게 능력 주시는 분이 누구십니까? 우리에게 믿음 주시는 분이 누구십니까? 나를 처음 찾아오셔서 나를 구원의 손을 나에게 내미신 분이 누구십니까? 나를 만드신 분이 누구십니까? 나의 아버지가 누구십니까? 나를 나보다 더 잘하시는 분이 누구십니까? 내가 원하는 것보다 내가 더 원하는 것을 무엇인지 아시는 분이 누구십니까? 여러분 머리털 개수까지 세고 계신 분이 누구십니까? 여러분 우리에게 능력 주시는 분도 하나님이시고요. 능력을 가져가시는 분도 하나님이시고요. 우리에게 생명을 주신 분도 하나님이시고요. 우리에게 생명을 가져가시는 분도 하나님이세요. 우리가 생명이 있어서 감사하고요. 우리가 생명을 걷어가시는 그날도 감사할 일입니다. 여러분에게 능력이 있는 것도 감사할 일이고요. 여러분에게 능력이 없어지는 것도 감사할 일이에요. 여러분 이것을 기억할 때 그분이 누군지 기억하실 때 이 감사가 나와요. 왜냐하면 그분 선하시기 때문에 그분이 우리에게 능력을 거둬가시는 것을 통해서도 하나님께서 선을 이루시기 때문에 그래요. 내가 능력을 갖고 뭔가를 할 수 있는 것만이 감사한 게 아니고요. 내가 능력이 없어서 이 모든 것을 하나님께서 대신해 주시는 것도 감사한 일이에요. 우리가 창조주가 누구인지 기억할 때 모든 것에 대해 감사할 수 있어요. 우리가 믿음이 없을 때 창조주가 누구인 것을 기억할 때 우리가 믿음이 다시 살아날 수 있어요. 왜냐하면 모든 능력이 하나님께로부터 나오는 것을 우리가 기억하게 되기 때문입니다. 내 능력으로 무엇을 하면 기쁘죠. 내가 뭘 할 수 있게 되는 것은 기쁜 일이에요. 여러분 근데 그 기쁨을 왜 주셨냐면요. 하나님께서 나를 통해서 하나님께서 일하시는 기쁨을 그 위에 알아가기 때문에 그래요. 목표는 우리가 뭘 할 수 있게 있어서 기쁜 것으로 끝나는 게 아니에요. 그것을 넘어서 우리가 할 수 없을 때조차도 하나님으로 인해 기뻐하게 되는 진짜 기쁨을 누리게 되는 것이 하나님의 큰 목표예요. 그게 여러분 진짜 행복이에요. 그게
진짜 구원받은 사람의 기쁨이에요. 그게 세상은 줄 수 없고 예수 그리스도만이 주실 수 있는 평안이에요. 여러분, 오늘 그 하나님께서 말씀하십니다. 여러분에게 가라고. 내가 명령한 일을 내가 도울게. 내가 힘줄게. 모든 능력을 내가 행할게. 너희는 가서 내가 행한 너희들에게 가르쳐 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해. 일은 내가 해. 전쟁도 내가 해. 너희는 가서 하나님 나라를 선포해. 너에게 임한 그 하나님을 선포하면 돼. 순종하고 믿고 가라고 여러분에게 명령하고 계십니다. 여러분, 이 말씀을 붙들고 여러분 구원받은 자로서 이 세상에 당당히 하나님 나라를 선포하는 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 걱정 마십시오. 여러분 뭐 이렇게 별로 능력 없는 거 다 알아요. 저도 능력 없는 거 다 알아요. 제가 능력 없는데 하나님께서 가라고 하십니다. 왜냐하면 하나님께서 하실 것이라고 말씀하시기 때문에. 그 하나님께서 저를 설득하셨어요. 저에게 믿음을 주셨어요. 여러분에게도 그 귀한 일들이 일어나는 여러분들 되시기 간절히 바랍니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 모세를 통해서 하나님께서 찾아오셔서 너무나도 젠틀하게 모세를 부르시고 자신을 소개하시고 본인이 우리가 해야 할 일들을 알려주시고 그러면서 우리가 힘없다고 고백할 때 힘주겠다. 내가 너희와 함께하겠다. 모든 능력이 나에게로 오니 걱정 말아라. 내가 너희가에게 필요한 모든 사람을 다 준비해 놓겠다. 그 다음은 어떻게 가면 되는지 하나하나 다 알려줄게. 걱정하지 마. 라고 말씀하시는 너무나도 신사이신 하나님, 너무나도 사랑이 많으신 하나님, 나의 아버지가 되어주셔서 너무나도 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 그 아름다우신 주님께서 저희에게 말씀하십니다. 세상으로 향해 가라고. 그리고 하나님의 사랑을 전하라고. 나에게 임하신 나의 왕 되신 예수님이 너희의 왕이라고 말하라고 오늘 저희에게 말씀하십니다. 하나님 아버지, 저희에게 용기를 주시고 힘을 주시옵소서. 저희가 말씀을 지키며 이 세상에서 당당하게 살아가며 하나님의 나라에 사는 사람으로서 이 세상을 살아갈 수 있는 하나님의 귀한 아들 딸로 살게 하여 주시옵소서. 하나님이 나의 가장 큰 기쁨이야, 나에게 가장 큰 영향을 주시는 분은 바로 예수 그리스도야라고 말하며 외칠 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 그 말을 듣고 들은 친구들이 함께 주님의 전에 나와 하나님만이 진정한 왕이십니다, 성규를 보내셔서 그 말씀을 나에게 듣게 하시니 하나님 너무나도 감사합니다. 지연이를 통해서 그 말씀을 듣게 하셔서 내가 주님의 자녀가 되게 해 주시니 너무나도 감사합니다 하는 이 고백, 감사의 고백의 예배를 함께 드릴 수 있는 귀한 일들이 벌어질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Let's close our hearts open. Let us pray. Dear Heavenly Father, thanks for giving us this time, this opportunity to give you your offering. Although it's a pandemic seasons, you provided us with the needs under the protection of your wings. We learn about Jesus. We learn about Moses through our Chondosanim. Let us regurgitate and learn, applicate it through our life in next week. In Jesus' name we pray. Amen. We'll go into the Lord's Prayer on two. Oh wait, please stand everyone. We'll go into the Lord's Prayer on two. 1, 2. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지게 하소서.
오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 삶을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 감사합니다.